ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪಿ ಜಿ ಆರಾಧ್ಯ ಮಠ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್, and what are the auxiliaries, what are the types of auxiliaries, primary auxiliaries and modal auxiliaries, and what are the primary auxiliaries, what are the forms of be, what are the forms of do, what are the forms of has, what are the modal auxiliaries ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2ದಲ್ಲಿ ಆ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ಗಳನ್ನು, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿಯಲ್ಲಿ ಡೂ ಡಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು, ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿಯೋಣ. ಅದರ ನಂತರದ ಪಾರ್ಟ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಯಾಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, ವಾಸ್, ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾರ್ಟ್ 4ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು, ಪಾರ್ಟ್ 5ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್, what are the forms of do and how to use the forms of do. These are do and does and did. Okay, let us start now. See, my dear students, in my previous class I have told you the helping verbs are called auxiliaries and the auxiliaries are classified into two. The first one is primary and the second one is modal. And what are the primary auxiliaries? Be, do, has. And what are the forms of be? Am, is, are, was, were, do and does and did, has and have and had. Modal auxiliaries, the first one is will, shall, can, may. All these are discussed in my previous video. Okay, just I remembered you. So in this video let us see, first one is so the do and does. How to use do and does, how to use did, let us learn in this video. Okay, see, primary auxiliary and modal auxiliaries. So today, before we start about the do and does and did, I wish to tell you that where are am, is, are, do, does and has, have used, because I have made two parts, two boxes. I put am, is, are, do, does and have and has in the first boxes, and was, were and did and had are there in the second boxes. Why did I put them into two boxes here? Because I have made two parts. Am, is, are and do, does and have and has are the first part, because all these are used in the present tense. Because if am is there, it is present tense. If is there, if it is present tense. If are is there in the sentence, it should be present tense. And like that, if the do and does and have and has are there in the sentence, it should be present tense. Okay, and then next is, so what about the helping verbs in the second boxes now? See, second boxes here, what are there in the second boxes? Was and were, did and had. Okay, so the helping verbs in the second boxes are used in the past tense. So am and is and are, do and does, have and has are used in the present tense. And again, was, were,
ಡೂ ಡಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಸು ವೇರು ಡಿಡ್ಡು ಹ್ಯಾಡು ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಡೂ ಡಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇವು ಅದಾವ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಡೂ ಡಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಪಾಸ್ಟು ಆತು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇತ್ತಲ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಂಗಾರೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈಸಿ ಒನ್ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಡೂ ಡಸ್ದ ಉಪಯೋಗ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಚೌಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಡೂ ಡಸ್ ವಾಸ್ ವೇರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ವು ಅಂತ. ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ವೋ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ವು ಅಂತ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಡೂ ಡಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಈ 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ ತಾನೆ. ಇವು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು 5 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡುಕೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಡೂ ಡಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಯೋದು ಮುಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೇನೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಬಾಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇವು 3 ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ 3 ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡೂ ಡಸ್ದ ಉಪಯೋಗ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೊಂದು ಸಂಶಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ಸರ್, ಸೊ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದರ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತದೆ. ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೇನು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಡೂ ಡಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಲ್ಕೊಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ, ಶಾಲ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ, ಮೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ 4 ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಇವೇನದವಲ್ಲ 3, 2, 5, 7 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಈ 5ಗಳು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ತಲೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಕಲಿಬೇಕು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಡೂ ಡಸ್ಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಂಟಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡೇನಾಗ್ತದೆ. ಈಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೂ ಡಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಡ್ದ ಉಪಯೋಗ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಡೂ ಡಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂ ದ ಫಾರ್ಮ್ ತಾನೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು? ಡೂ ಡಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಹಾಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಡೂನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸೇ ಆಗ್ತದೆ, ಡಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಡಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲೇ, ಡಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡೂ ಡಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿಬೇಕು. 3 ಡಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಇವು ಡೂ ಡಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಡ್ಗಳ ಉಪಯೋಗ ಏನು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡೂ ಡಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಟು ಟೆಲ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್. ನಾನು ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಡೂ ಡಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಡೂ ಡಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾ ಹೇಳೇನಿ ನಿಮಗೆ. ಡೂ ಮತ್ತು ಡಸ್ಗಳು ಅದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ.
ಡಿಡ್ ಐತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಇದು ನಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್ ಇದು. ಅಂದರೆ ಡೂ ಡಸ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸು, ಡಿಡ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೂ ಡಸು, ಭೂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೂ, ಯು ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸರ್ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಜಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತ, ಹೌದು ತಾನೆ, ಯು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಜಾಗ ಎಷ್ಟನೇದು? ಮೂರನೇದು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಜಾಗ ಎಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಮತ್ತು ಬರದೇ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ? ಡೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಡೂ ಬಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಾನೇ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೂ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಡೂ ಅನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಡೂ ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಯು ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಡೂ ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರೋದು ಅವನ ರೂಢಿ, ಅವನ ದಿನನಿತ್ಯದ, ಹೌದು, ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದ, ಅವನ ಕೆಲಸ ಅದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹಣ್ಣು ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಅವ ಮಾರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಜ. ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಅವಾಗ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಣ್ಣು ಮಾರೋದಿಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆವಾಗ ನೀವು ಡೂ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಡೂ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಾಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು? ಡೂಕ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ಡು ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗೇನಾಯಿತು? ಡೂ ಹೊರಗೆ ಬಂತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೂ ಯೂಸ್ ಅದ ತಾನೆ. ಸೊ ನೀ ಮಾರೋದಲ್ಲ, ನೀ ಹಣ್ಣು ಮಾರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ರೂಢಿ. ಹಣ್ಣು ಮಾರಲಾರದು ನನ್ನ ರೂಢಿ, ನಾ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೂ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ಟೀಚಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಟೀಚಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲಿ ಶಿವು ಟೀಚಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಶಿವು ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನಾನು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳೀನಿ, ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಡಸ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಡಸ್ ಬಂದದಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವು? ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ. ಶಿವು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲೇ? ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಇರ್ಬೋದು. ಶಿವು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಗಂಡು ಇರ್ಬೋದು. ಶಿವು ಟೀಚಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಟೀಚಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನದೆ ಅಂದರೆ, ಟೀಚಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೀಚ್. ಟೀಚ್ದಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಟೀಚಿಸ್ ಎಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಡಸ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಶಿವು ಡಸ್ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರು ಒಂದೇ, ಶಿವು ಟೀಚಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರು ಒಂದೇ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಶಿವು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಹೊರಗೆ ಕಂಡುಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಬರದೇವೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಡಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೀಚ್ ತಾನೆ. ಟೀಚ್ ಒಳಗೆ ಡಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಟೀಚಿಸ್ ಒಳಗೆ ಡಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತದೆ? ಟೀಚ್ ಉಳಿಬೇಕು ತಾನೆ. ಶಿವು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಅಂದರೆ ಡಸ್ ಬರೆದಾಗ ಟೀಚ್ ಬರೀಬೇಕು, ಡಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟು ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು. ಸೊ ಶಿವು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಸ್ದ ಉಪಯೋಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲವ, ಅವನ ರೂಢಿ ಅದಲ್ಲ ಅವ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸೋದು ರೂಢಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಕವಿತಾ, ಶಿ ಬ್ರಾಟ್ ಶುಗರ್, ಸಕ್ರೆ ತಂದ್ಲು ಅಂತ. ಬ್ರಾಟ್ ಅನ್ನೋದೇನದ? ಡಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್. ಬ್ರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಬ್ರಾಟ್ ಆಗಿಸ್ತದೆ, ಡಿಡ್ದು ಉಪಯೋಗ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕವಿತಾ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿತಾ ಡಿಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್, ಕವಿತಾ ಬ್ರಾಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕವಿತಾ ಬ್ರಾಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ, ಬ್ರಾಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇದರ ಭೂತರೂಪ,
ಬ್ರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಬ್ರಾಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬ್ರಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾ, ಬ್ರಾಟದಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಹೋದಾಗ ಬ್ರಿಂಗ್ ಉಳಿತದೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ ಅದ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಾನು. ಕವಿತಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್, ತರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಡಿಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಡಿಡ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಗಲಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಟ್ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಮಂದಿ. ಕವಿತಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಟ್ ಅದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದರಾಗಿನ ಬ್ರಾಟ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗ್ದೇವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಉಳಿದು ಬ್ರಿಂಗ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಡಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ. ಈ ಈ ಡಿಡ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೇವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಉಳಿತೀವಿ. ಕವಿತಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಅವಳು ತರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಬ್ರಾಟ್ ಶುಗರ್, ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳು ರೂಢಿ ಇತ್ತು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳು ಸಕ್ರೆ ತಂದ್ಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರಿ, ಓಕೆನಾ? ಇವು ಇಲ್ಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಡೂ ಆಗಲಿ ಡಿಡ್ ಆಗಲಿ ಡಸ್ ಆಗಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಡೂ ಮತ್ತು ಡಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತಿನ್ನು ಯಾವಾಗ ಡೂ ಡಸ್ ಕಾಣ್ತವೆ, ಹೊರಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಒಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ಆಗಲೇನಿತ್ತು, ಯು ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯು ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇದು ಯು ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಇವಾಗೇನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯು ಡು ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಇವು ಡೂ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಡೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಡೂ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕಾ ತಾನೆ. ಸೊ ಡೂ ಯು ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಡೂ ಅನ್ನೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು ಬೇಕು. ನಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡೂ ಡಸ್ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾವಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಡೂ ಡಸ್ಗಳು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನೋ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟೋನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿಚ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯು ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಡು ಯು ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೂ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಅ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಡೂ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದದ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೊದಲನೇ ರೂಪ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರ್ತೃಪದದ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬಂದದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಏನದ ಹೇಳೋಣ, ಡಸ್ ಶಿವು ಟೀಚಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಶಿವು ಡೋಸ್ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಿವು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಸ್ ಶಿವು ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಡಸ್ ಶಿವು ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಡಸ್ ಬಂತಾನೆ. ಡಸ್ ಇರೋದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಡಸ್ದು ಉಪಯೋಗ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಗೇನಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಬ್ರಾಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ. ಕವಿತಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಶುಗರ್, ಓಕೆನಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕವಿತಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಕವಿತಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಟ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಿಡ್ ಹೊರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಇದನ್ನು ಡಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಡ್ ತೊಗೋತಾರೆ, ಡಿಡ್ ಕವಿತಾ ಬ್ರಾಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಹುಡುಗರು. ನಾ ಭಾಳ ಮಂದಿ ನೋಡೀನಿ. ನಮ್ಮ PUC ಹುಡುಗರಂತೂ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಬರೀತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಡಿಡ್ ಕವಿತಾ ಅಂತ ಬರೋದು ಬ್ರಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಡಿಡ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಡಿಡ್ ಹಿ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಸೇರಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಡಿಡ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಲ್ ಹಂಗೆ ಒಳಿಬೇಕು. ಡಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಾಗ ಬ್ರಾಟ್ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರಾಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಡ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಿಂಗ್ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಡುಗರು ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು, ಬ್ರಾಟ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಡಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬ್ರಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆದಾಗ ಡೂ ಮತ್ತು ಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಡ್ಗಳು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಆರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಲ್. ಈ ಬಿ ಮತ್ತು
ಡೂ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಸ್ಗಳ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಡೂ ಡಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ವಾಸ್ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಡಿಡ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಡೂ ಡಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳೋಣ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಇಟ್ಟು ಈ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಡಿಡ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೇವಿ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಆ್ಯಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಡೂ ಡಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈ ಮೂರು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಟೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ 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 ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ 3 ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟೇವಿ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಡ್ಗಳು ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಯಾವ ಮನೆ ಅದು? ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ನಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಆಕ್ಕವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ವಿಲ್ಲು, ಶ್ಯಾಲು, ಕ್ಯಾನು, ಮೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಆನಂತರ ನಾವು ಈ ಒಂದೊಂದನ್ನಾಗಿ ಡೂ ಡಸ್ ಡಿಡ್ಗಳ ಉಪಯೋಗ ಕಲ್ಕೋತ ಹೊರಟ್ವಿ. ಡೂ ಡಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಡೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಡಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಡಿಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಯು ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಸೆಲ್, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಯು. ಅದರಿಂದ ಯು ಸೆಲ್. ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯು ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆದ್ರೆ ಡೂ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಡಿಡ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಈ ನಾನು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳೋಣ. ಯು ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೂದು ಉಪಯೋಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನದು ಆ್ಯಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೂ ಯು ಸೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಡೂ ಇರೋದನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವು ಟೀಚಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಶಿವು ಟೀಚಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿರಿ, ಶಿವು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋಸ್ ಶಿವು ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, TACH. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾದ ಹೇಳೋಣ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪದ, TACH. ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನು, ಇಲ್ಲೇ ಕವಿತಾ ಬ್ರಾಟ್ ಶುಗರ್. ಬ್ರಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಭೂತ್ಕಾಲ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಸೇರಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ, ಕವಿತಾ ಡಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಡಿಡ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಡಿಡ್ ನೀಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಸೊ ಕೆಂಪರ ನೀಲಿ ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ನಾಟ್ ಹಚ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಡ್ ಬೇಕು ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಡ್ ಹಚ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಕವಿತಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಇದು ಡಿಡ್ ಇದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಡ್ ಕವಿತಾ ಬ್ರಿಂಗ್ ಶುಗರ್, ಡಿಡ್ ಕವಿತಾ ಬ್ರಾಟ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಬು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಡ್ ಇಲ್ದಾಗ ನಾವು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಡ್ ಕವಿತಾ ಬ್ರಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ಕವಿತಾ ಬ್ರಿಂಗ್ ಶುಗರ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇಂದ್ರೆ ವೈ, ವಾಟ್, ವೇರ್, ಹೌ ಏನು ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದು ಡಿಡ್ ಶುಗರ್ ಬೇಕು.
ಹೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಈಗ ಶುಗರ್ ತಂದ್ಲು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಕವಿತಾ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಿಡ್ ಡೂ ಡಸು ಡೂದ ಉಪಯೋಗ ನಮಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಡೂ ಡಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಡ್ಗಳ ಉಪಯೋಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ 3ಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ವಾಸ್ ವೇರ್ಗಳ ಉಪಯೋಗ ಹೆಂಗೆ, ಆ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮರೆತೆ, ಡೂ ಡಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಡ್. ಡೂ ಡಸ್ಗಳ ಉಪಯೋಗ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಡೂ ಡಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ PPTಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಡೂ ಡಸ್ ಅನ್ನೋವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ. ಡೂ ಡಸ್ಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸು? ಸಾದಾ ವರ್ತಮಾನ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಡೈಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಡಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ, ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಡಿಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಡಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಂಗಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮುಂದಂದ್ರೆ ಯಾಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಅವು ಯಾವ ಕಾಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದೊಂದನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೂ ಡಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಡ್ಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಹೇಳೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮೇಲೆ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾ ಏನು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಡೂ ಡಸ್ ಡಿಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ. ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಡಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ತಮಗೆಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಈ PG ಆರಾಧ್ಯ ಮಠ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ. ಈ ಚಾನಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕರೆಯೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಟನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಬೆಲ್ ಮ್ಯಾನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಮ್ಮಕ್ಕಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ವಿಚಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅನ್ಕೊಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.